मुर्शिद सोना। कितना पता लगे कि जो मैं कह रहा हाँ वो सच है या मैं सिर्फ भरम दे विच हां, सिर्फ भुलेखे दे विच हां कि वो चीज मेरे अंदर है भी या नहीं। ये किस तरह चेक किया जाए। हुण जीव ने सवाल पूछा है तो आओ ये जवाब की तरफ हुण चलीए कि असीं किस तरह ये चेक कर सकते हैं कि साडे अंदर विश्वास है या नहीं। तो सब तो पहला एक चीज समझ लैनी कि विश्वास साडे अंदर दा सौदा है, बाहरला नहीं है। क्योंकि टैंपरेचर होवे, बुखार होवे तो बंदे दे शरीर तो पता लग जाता कि शरीर गर्म है, तैनूं बुखार है, शरीर गर्म नहीं है तो इसका मतलब टैंपरेचर होने की संभावना नहीं है। पर विश्वास ये साडे शरीर नाल जुड़ी हुई गल नहीं है। विश्वास है साडे हिरदे नाल जुड़ी हुई गल, साडे भाव नाल, साडियां भावनावां नाल, साडी फीलिंग नाल जुड़ी हुई गल। और जदों गल आंदी है फीलिंग दी, जदों गल आंदी है अंदर दी, तो फिर एक गल याद रखो कि फीलिंग नूं असीं बाहर किसी यंत्र नाल, किसी स्कैनर नाल साबित नहीं कर सकते। जिद्दां असीं कई बार जिक्र करीदा है ना कि जे किसी दे दिल च प्यार है, जिद्दां फर्ज करो एक मां नूं पुछो तैनूं अपने बेटे नाल किन्ना प्यार है, तो मां ने कहना बहुत है। तो कोई कहे किन्ना आ, यानी दस के बोल के दिखा किन्ना है, तो मां उसले कोई इदां दी मशीन नहीं है जिस चों साबित कर सके किन्ने परसेंट। जिद्दां कहंदे ना सोने नूं चेक करन दी मशीन हुंदी है, ये 22 कैरेट है, 24 कैरेट है या किन्ने कैरेट दा है। हुण प्रेम नूं किहड़ी मशीन चेक कर सकदी है? उत्थे तो इक्को चीज पता लगदी है कि अंदर प्रेम है तो है। इसलिए एक बड़ी प्यारी प्रेम नाल जुड़ी हुई कहानी है, वो असीं इत्थे दसनी चाहांगे। बड़ी प्यारी कहानी है, भावनावां दी गल चली है, तो ये दसना चाहांगे कि एक बार एक कमल दे फुੱਲ उपर एक तितली और एक भंवरा बैठे हुए सी। शाम का समा, कमल खिलिया होया है, ਉਹਦੇ बिल्कुल सेंटर च एक भंवरा और तितली बैठे हुए सी। दोनों एक दूजे नाल प्रेम करते सी। तितली ने सवाल किया भंवरे नूं कि तू मैनू किन्ना क प्रेम करदा है? भंवरे ने कहा मैं बहुत प्रेम करदा, बहुत ज्यादा प्रेम करदा है मैं तेनू। तितली कहती किन्ना, साबित कर, यानी साबित कर किन्ना प्रेम करदा हाँ। तो उसले भंवरे ने कहा तू दस तेनू किदां यकीन होवे कि मैं तेनू इंदा प्रेम करदा हाँ, क्योंकि तू सबूत मंगदी तो दस तेनू यकीन किदां होएगा, मैं वो करन नूं तैयार हाँ। तो तितली ने कहा फिर इदां करदे हैं, हुण शाम होण वाली है, कल सवेरे सब तो पहला जेड़ा इस कमल दे फुੱਲ दे उपर आके बैठा होएगा, ਇਹਦਾ मतलब है कि जे मैं पहला आके बह गई तो मैं तेनू बहुत प्रेम करदी हां, तो जे तू पहला आ गया तो तू मैनू बहुत प्रेम करदा ना। सबूत कुछ ना कुछ बंदा कहना प्रेम करदा तो इदां करके दिखा। तितली ने जदों इन्नी गल कही, भंवरा कहंदा ठीक है फिर कल सवेरे मिलते हैं। हुण तितली भी उड़ गई, शाम होई, रात गुजरी, सवेर आई। जदों सवेर आई तो तितली सूरज निकलण तो पहला पहली फुੱਲ दे कोल आ गई, क्योंकि वो कहती मैं पहला पहुंच जावां, साबित कर देवां कि मैं उहदे नालों ज्यादा प्यार करदी हां। हुण जदों कमल दे कोल पहुंची तो उस वेले हाले सूरज निकलिया नहीं सी। और कमल की एक खासियत हुंदी कि जब तक सूरज निकलदा उहदियां पंखड़ियां बंद रहिंदियां है, जदों सूरज निकलदा है तो सूरज ने किरणां नाल ही वो खिलदा है। तो तितली चक्कर ला रही है आले दुआले और देख रही है भंवरा नहीं आया। हुण मैं कहूंगी कि देख ला तेरा प्रेम घट सी तो मेरा प्रेम ज्यादा सी। चक्कर ला रही है उस फुੱਲ दे आले दुआले, इंतजार कर रही है सूरज निकले, फुੱਲ खिले। हुण वक्त आया, सूरज निकलिया, पर देखिया उन्हें भंवरा नहीं आया, भंवरा नजर ही नहीं आ रहा। इधर जदों सूरज दी किरणां फुੱਲ दे नाल टकराइयां, हौली हौली फुੱਲ खिलना शुरू होया। जदों फुੱਲ खिलना शुरू होया तो तितली इंतजार कर रही भंवरा क्यों नहीं आया। हुण फुੱਲ ते बैठन लगी तो की देखिया, जदों फुੱਲ खुलिया तो वह भंवरा उस फुੱਲ दे अंदर सी। पर अफसोस की गल, मर चुका सी, मर चुका सी। क्योंकि अपने प्रेम नूं साबित करन दी खातर वो भंवरा फुੱਲ ते सारी रात ही, यानी जदों तितली कह के गई कि जेड़ा सब तो पहला सवेरे आएगा, तितली तो उड़ गई पर भंवरा वो नहीं उड़िया। कहंदा जे यही सबूत है तो मैं बहना ही इत्थे है, सारी रात ही इत्थे बैठे रहना ताकि जदों मर्जी आवे इनू मैं इत्थे मिला। पर जिद्दां ही सूरज डुबिया पंखड़ियां इकट्ठियां हो गई, भंवरा अंदर ही घुट हो गया। सारी रात
ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿਤਲੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੰਖੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਭੰਵਰੇ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਮੁਰਦਾ ਭੰਵਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿਤਲੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਫੀਲਿੰਗ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋਲ ਸਕੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤਰਾਜੂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਕੈਨਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। क्योंकि सब कुछ तो अंदर ही है। जिदा कि शब्द अंदर आंदा है, घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे, घर में युक्ति मुक्ति घर ही में जो गुरु अलख जगावे। घर यानी ये तुहाडा शरीर, घर में योग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। कि च दसिया है कि जे भोग करना होवे वो भी शरीर अंदर ही हुंदा है, तो जे योग करना होवे, योग का मतलब आसन नहीं है, योग का मतलब हुंदा है अपनी सुरती नू जोड़ना, क्योंकि योग का मतलब हुंदा जुड़ना। जरा समझना। इसलिए ताही तो तुसीं देखदे हो कि जदों रिश्ते की गल आंदी तो कहंदे संजोग, आ मुंडे दे संजोग नहीं खुलदे या कुड़ी दे संजोग बन्ने हुए है। योग का मतलब हुंदा है एक दूजे नाल जुड़ना। और इत्थे जदों अंतरिक योग की गल आंदी है तो इशारा है सुरती का और प्रभु नाल मिलना। इसलिए जे तुसी प्रभु नूं पाना चाहते हो, परमात्मा नूं पाना चाहते हो, उस आनंद नूं पाना चाहते हो, तो वह भी इस शरीर के अंदरों ही होना है। तो जे तुसी विषय भोग यानी जे तुसी कोई वासना पूरी करनी है, किसी विषय नूं भोगना है, कुछ बुरा करना है, तो भी ये शरीर दे नाल ही कर सकते हो। ये लोग कहते जोग भी शरीर के अंदर है और भोग भी शरीर के अंदर है। हुण जिन्हां नूं समझ हुंदी है, सोची हुंदी है, वो अपने शरीर नूं जोग के जरिए, युक्ति के जरिए परमात्मा नाल जोड़ लैंदे है। तो जिन्हां नूं समझ नहीं हुंदी वो अपने जीवन नूं नशियां विषय विकारां नाल जोड़ के बर्बाद करके चले जाते हैं। इसलिए दसिया इस शब्द के अंदर, घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे, घर में युक्ति मुक्ति घर ही में जो गुरु अलख जगावे। कि युक्ति भी गुरु दिंदा है तो वह भी सानू इत्थे घर दे अंदर ही इस्तेमाल करनी पैंदी है। क्योंकि युक्ति का मतलब नहीं होता कि बाहरों कुछ बदलना, युक्ति का मतलब अपने अंदर नू बदलना। यह गल पहली अच्छी तरह याद रखना तुसीं, क्योंकि तुसीं ये बाहरले संसार नू नहीं बदल सकते, तुसीं ये बाहरली दुनिया नू नहीं बदल सकते। जरा गौर करना, जे बंदा कहे बाहरला संसार बदल देवां, बाहरली दुनिया नू मैं बदल देवां, तो बाहरली दुनिया नू नहीं तुसीं बदल सकते। पर एक दुनिया है ऐसी जिन्हों तुसीं बदल सकते हो, वो है तुहाडे अंदरला संसार। तुसीं अपने अंदर दे संसार नू बदल सकते हो। अंदरला संसार यानी तुहाडे अंदर की चल रहा है, तुहाडे अंदर की चल रहा है, उन्होंने तुसीं बदल सकते हो।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਬਦਲਾਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਲਖ ਜਗਾਵੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਾਵ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੰਦਰਲੇ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਯੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੂਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਤ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਾਈਟ ਬੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਵੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਾ ਜਗਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਣਗੇ, ਓਏ ਹਨੇਰਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਾ ਆ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਛੂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ, ਆ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਨਾ ਫੜ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰਾਣੇ ਖਿਆਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰਿਆ, ਹੁਣ ਆਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਜਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਜਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੈੱਡ ਸੋਫਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਪਿਆ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਗੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕੀ ਆ ਰਹੇ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸਲੇ ਡਰਾਣੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਡਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਪਲ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਡਰਾਉਣੇ ਖਿਆਲ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ,
इसलिए थोड़ा जिहा अपने आप ਨੂੰ विचार कर लेना है। ਹੁਣ फिर फर्ज करो तुसी वैसे भी नॉर्मली बैठे हो, कोई भी काम तुसी शुरू करना है, चाहे किसी ने दुकान शुरू करनी है, किसी ने बिजनेस शुरू करना है, किसी ने कोई भी काम शुरू करना है, अगर वो काम नूं लैके वो चीज़ां नूं लैके साडे अंदर नैगेटिविटी चले, नैगेटिविटी का मतलब है पता नहीं मेरा काम होना या नहीं होना, मैं जा रहा पता नहीं मैनूं सफलता मिलनी या नहीं मिलनी। जदों असीं बुरा 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 ही सोचते हैं तो फिर इहदा मतलब सानूं अपने मालिक ते विश्वास की कमी है, विश्वास है नहीं। हुण जरा ध्यान देने वाली गल है, इत्थे थोड़ा जिहा अपने अंदर बैठ के तुसीं सोचना कि मेरे अंदर नेगेटिविटी ज्यादा चलती है, मेरे अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा चलती है। अगर हर वेले मेरे अंदर बुरे ख्याल ज्यादा चलते हैं तो हुण जरूरत है इन्हां बुरे ख्यालों नूं बदलन दी। जे हर वेले मेरे अंदर डर दे ख्याल चलते हैं, हुण फर्ज करो जिद्दां ही दस्सिया कि कमरे 'च तुसीं बह जाओ अंधेरे 'च, फिर देखो तुहाडे अंदर की ख्याल चलते हैं, क्योंकि अंधेरे नूं देख के साडा मन ज्यादा डराउण दी कोशिश करता है। हुण असीं बदलाव किद्दां लिया सकते हैं कि जे असीं बैठे हैं और साडे अंदर डरावने ख्याल आ रहे हैं, और कोई मेरे पिछे भूत खड़ा है, कोई मेरी गर्दन ना नप देवे, कोई मैनू मार ना देवे, जे इदां दे डरावने ख्याल आंदे है कि किते वो सप ना आ जावे, बिच्छू ना आ जावे, तो उसले अपने आप नू अपने मालिक दे नाल जोड़ो कि लै मैं तो एवं सप्पां बिच्छुआं तो डरी जांदा, किते सप ना आ जावे, बिच्छू ना आ जावे, कोई बुरी चीज़ आके मैनू नुकसान ना पहुंचावे। ਉਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿੱਛੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਬਿੱਛੂ ਔਰ ਸੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਬਿੱਛੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮਦੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ? ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਬਚਾਇਆ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਿ ਐ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕਿਸਨੇ ਬਚਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੀਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ। ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਮੀਰਾ ਏਦਾਂ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰਾ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਬੀਂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੀਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੀਰਾ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਧੂਰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਬਾਲ ਨਾ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਜਗ ਬੈਰੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਭਵਾਂ ਮੇਰੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਵੀ ਬਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਆ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਡਾਕਟਰ ਸੀ,
ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਐਮਲ ਕੂਏ। ਐਮਲ ਕੂਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੂਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਉਹ ਕੂਏ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲੋਮਨ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਲੈਂਡ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਲੋਮਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸਲੋਮਨ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਇਮਲ ਕੂਏ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੇੜ ਹਟਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇੜ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਥੌੜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਪੇੜ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਉਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪੇੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪੇੜ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹੈ, ਦਿਲ ਭਰ ਕੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਦਿਲ ਭਰ ਕੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਤੂੰ वो ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੇੜ ਮੁਰਝਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਸਲੋਮਨ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਈਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਐਮਲ ਕੂਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇੜ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਹਰਾ ਭਰਾ ਪੇੜ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਚਾਹੇ ਅੱਛਾ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਯਾਨੀ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਨੇ ਹੈ ਉਹ એનર્ਜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੂਏ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਏਦਾਂ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ, ਯਾਨੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਨੋਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਥੱਲੇ ਪੇਟ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਔਰ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ, ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਚਕ ਸੀ, ਚੇਚਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੇਚਕ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਲੋਮਨ ਆਈਲੈਂਡ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸਲੋਮਨ ਆਈਲੈਂਡ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਾ
ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਫੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ એનર્ਜੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਬਾਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਜਾਵੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਮਲ ਕੁਏ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਪੇੜ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਪੇੜ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਪੇੜ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇੜ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਪੇੜ ਜੋ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਭੂਤ ਚੁੰਬੜਿਆ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੰਬੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਚੁੰਬੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰਬੜਨਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਚੁੰਬੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਜੇ ਚੁੰਬੜੇਗਾ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੇ, ਕਿਸੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਬੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੈ, ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਚੁੰਬੜਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਬੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਬੜਿਆ ਕੁਝ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੂਰ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਚੁੱਪ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ, ਪਰ ਮੱਚੀ ਜਾਵੇ ਭਾਂਬੜ, ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਕੀਨ ਦਾ? ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚਲੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਆਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ।
ਪਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 21-22 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਲਾ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੀ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੋ ਜਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੇਟਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਜੋਖਮ ਚ ਪਾਵਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਲੇਟ ਗਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਲੇਟ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਦਰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਢੂੰਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਲੇਟ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ। ਸੋ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇੜ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੁਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਅੱਛੀ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਆਣ ਦਈਏ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਆਣ ਦਈਏ। ਕਦੀ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿਲਾ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੀਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ,
ਜੇ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਵੱਲ ਲਿਆਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੇਗਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ कि हर दर्द का इलाज नहीं मिलता दवा खाने में, कुछ दर्द मिट जाते हैं फकीरों के पास आने में। कि हर दर्द, जे बंदा सोचे हर बीमारी का इलाज डॉक्टरों को मिलना है, हॉस्पिटलों चों मिलना है, तो नहीं, कुछ दर्द, कुछ बीमारियां ऐसियां हुंदियां है, कुछ मर्ज ऐसे हुंदे जिहड़े फकीरां कोल आके ही मिटदे है। तो अज आ गए तुसीं मालिक दे चरनां 'च, तां तुहाडी हर बीमारी ठीक होएगी, तुहाडा हर दर्द दूर होएगा। बस अज ये विश्वास लेके जाना है, अज ये भरोसा लेके जाना है, क्योंकि जेड़ा मैनू बना सकता है, मैनू बिगड़े नू ठीक भी वो कर सकता है। ये यकीन होना चाहिए है, क्योंकि बनाने वाला कौन है? वो मालिक। और जेड़ा मैनू बना सकता है, जे मेरे अंदर कुछ बंदा कहना डिफॉल्ट है, जब मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो इनू ठीक भी वो कर सकता है। मैनू यकीन है मेरे ते रहमत हो गई, मैनू यकीन है मेरे ते कृपा हो गई। इसलिए अज तो बुराई वाल ध्यान नहीं देना, बुरियां चीज़ों वाल ध्यान नहीं देना, नैगेटिविटी वाल ध्यान नहीं देना। अज तो अपनी सुरती नू पॉजिटिविटी वाल रखना, अपने मालिक वाल रखना है। क्योंकि इंसान डरदा रहंदा, शैतान ने मैनू खा लेना, वो शैतान ने मेरा बुरा कर देना। ऐसी कई बार बैठ के सोचीदा है, ये दुनिया बनाई किहना है? परमात्मा ने। बनी कातों है? ओदे नूर तो, ओदी रहमत तो। हुण बनाई परमात्मा ने, बनी ओदी रहमत तो है, तो शैतान कित्थों आ गया? क्योंकि शैतान आने वास्ते तो कोई बुरी चीज चाहिए सी, समझदे हो कि नहीं? परमात्मा ने जे कोई चीज बनाई है, ओदी रहमत तो सारा संसार बनया है, तो शैतान नूं असीं कहंदे बुरा। जरा सोचो, परमात्मा ओदा नूर कदी बुरा बन सकता है? इसलिए ये जो शैतान है ना, ये दुनिया ते किते नहीं है, ये बंदे दी सोच अंदर ही है। और जरा समझना इस चीज नूं। कह दिंदे शैतान ने ये कर देना, फिर इसका मतलब शैतान ज्यादा शक्तिशाली हो गया, तो परमात्मा इदां दा है नहीं जो शैतान नूं खत्म कर सके। पर शैतान है ही किते नहीं, शैतान है इंसान दे माइंड दे अंदर, दिमाग दे अंदर, सोच अंदर। और वो शैतान किहड़ा है? वो है साडी बुरी सोच, जिहड़ी कहंदी है मेरा बुरा होना है, मेरा बुरा होना है, बुरा होना है। इसलिए असीं कई बार इशारा करीदा है कि बरसात हुंदी है, तो एक बंदा कहंदा है जिवें बरसात च नहा लिया तो मैनूं जुकाम हो जाना है, जे मैं बरसात च नहा लिया मैनूं बुखार हो जाना है। हुण वो जदों बरसात विच नहांदा है तो उहनूं जुकाम या बुखार हो जाता है, तो हुण बरसात विच नहाण नाल उहनूं बुखार नहीं होया, बल्कि उहनूं बुखार होया है ये सोचण नाल कि जे मैं भिज गया मैं बीमार हो जाना है, क्योंकि सोच उहदी वैसी बन गई। तो जे बंदा सोच रखे मालिक की कृपा नाल मैं ठीक है, क्योंकि हर चीज मेरे मालिक ने बनाई है, कोई चीज मेरा बुरा कर ही नहीं सकती। तो तुसीं किते भी चले जाओ, तुहाडे अंदर कोई डर भै रहेगा ही नहीं। हाँ, उदा परमात्मा ने सानू समझ दी है, नहीं कि अगे बब्बर शेर खड़ा हो तो चले जाइए उहदे अगे, बोलो समझते हो कि नहीं? वो सानू रब ने समझ दी है कि अग बल रही है तो जाके हथ पा दीए कि मैं रब ने बनाया है। वो समझ भी रब ने सानू दी किहड़ी चीज का किदां उपयोग करना है। पर दसना की चाहते हैं, जे सप सचमुच है तो ठीक है, उस तो बचीए, पर जे सप है ही नहीं साडे ख्यालां च ही है, तो फिर जे डरिए वो साडी ना समझिए। समझ आ रही साडी गल? इसलिए अपने अंदरले भरमां नूं दूर करना है, असीं अपने मालिक ते यकीन रखना है, अपने मालिक ते भरोसा रखना है कि मेरा मालिक मेरे नाल है। इसलिए तुहाडीआं सारियां मुश्किलां, सारियां तकलीफां अज तो ही दूर होणीआं शुरू हो जाणगीआं। क्योंकि असीं 11वीं रोज़ वाले सत्संग भी दसिया सी ऐतवार नूं कि अगर इंसान अपने मालिक ते यकीन रखता है या वो कर्म करता है, वो नेकियां करता है जिहड़ियां रब दे घर साडे नाल जांदियां है, फकीरां दीआं दुआवां, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ
ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਲਿਆਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡਰ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਚੂਹੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਬਿੱਲੀ ਖੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬਿੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿੱਲੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਮੰਡਲ ਚੋਂ ਜਲ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰਨਾ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਲੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ ਕਿ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਜਾਊਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤਾ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹਾਦਰ ਬਣ, ਬਹਾਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਬਣਾ, ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਜਾਊਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁੱਤਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਜਾਊਂ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੰਡਲ ਚੋਂ ਜਲ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੀਤਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਭੇੜੀਆ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਭੇੜੀਏ ਤੋਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹਾਦਰ ਬਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਭੇੜੀਆ ਇਹਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੇੜੀਆ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਜਾਊਂ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਭੇੜੀਆ ਬਣ ਜਾ। ਫਿਰ ਭੇੜੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹਾਦਰ ਬਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਮੰਡਲ ਚੋਂ ਜਲ ਲਿਆ, ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੂਹਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਕੀਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹਾਦਰੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਕਰੋਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਛਿਪਕਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਔਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਤਾਂ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਡਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੋਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਬੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ, ਦੋ ਕੰਨ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉਹੀ ਅੰਗ, ਪਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ? ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਡਰ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਚੂਹੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇੱਦੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਜਾਊਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਹਾਦਰੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਦਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਅੰਦਰਲਾ ਬਦਲਾਵ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲੀ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਬਦਸੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਾਈਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਚਿਹਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਦਸੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਂਵਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਵਲਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਆਮ ਰੰਗ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸੀ। ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਲੇ ਸੂਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਦਸੂਰਤ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਕਰਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਦਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗੇਗਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ, ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ, ਖਿਜੀ ਜਾਣਾ, ਦੋਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਵੇਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਲਿੰਕਨ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਉਹ ਕਦੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਉਹ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
जरा सोच के देखो, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ क्रोध ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਹੀ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਹਥਿਆਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿਊਰਾਲਿੰਕ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ N1 ਸੈਂਸਰ। N1 ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, VMI, ਬ੍ਰੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਟਰਫੇਸ, VMI। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੀਕੌਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 5 ਤਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੂਅਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਅਰ, ਕੁਝ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਿਗ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੂਅਰ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਪ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਅਰ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇਖੋ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਚਿਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਿਪ ਅੱਜ ਸੂਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਿਪ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ क्षमता ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਾਵਰ 100% ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ 5% ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, 95% ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਿਪ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਅਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੂਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸੂਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਆਇਆ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ? ਉਹ ਬੈਠੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਸੂਅਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿਪ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚਿਪ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਚਿਪ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ BMI ਜਾਂ N1 ਸੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੂਅਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਚਿਪ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਿਪ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ, ਪਾ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਖਤਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਡਾਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਦਾਲ ਖਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਲ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਿਪ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਡਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ, ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਪ ਲਵਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਚਿਪ ਲਵਾ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਦਿਓ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਹ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਹ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੂਅਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚਿਪ ਲਾਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੂਅਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਚਿੱਪਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪ ਬਣੀਏ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਚਿਪ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਟਾ ਲੋਡ ਕਰਾ ਲਓ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਡਾਟਾ ਲੋਡ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਕਰਤਾ ਲੋਡ, ਤਾਂ ਲੋਡਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਡ ਕਰਾਣੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਲੋਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਜੀ ਆ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਲਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਅਰਬ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਲੋੜ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ YouTube ਤੋਂ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਿਡਰ ਬਣੋ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੂੰ, ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਵਾ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਲਕ ਸਤਸੰਗ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਸਕੂਨ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਿਡਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਲਤ ਔਰ ਸਹੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ। ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਬੇਬਰਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਭੂਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਸੀ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੇਗਾ ਕਿ ਭੂਤ ਹੈ, ਭੂਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੂਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅਗਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਪ੍ਰयास। ਪ੍ਰयास ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰयास। ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੁਣ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰयास। ਪ੍ਰयास ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰयास ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤਾਂ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦਾ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? पहला है आत्मविश्वास, दूसरा है प्रयास यानी कोशिश करना, और तीजा है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय का मतलब समझते हो ना? पूरा यकीन कि मैं कर सकता हां, दृढ़ निश्चय। एडिसन, एक दिन एडिसन नूं किसी ने पूछा, थॉमस एडिसन जिन्हें बल्ब की खोज की, कई आविष्कार किए, एडिसन नूं किसी ने पूछा कि महाराज तुहाडे जीवन च इन्नियां परेशानियां आईयां, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਲਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਬਲ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਗਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। बचपन च 16 साल की उम्र च मैं एक खोज कर रहा सी। एक बार कोशिश की, सफलता नहीं मिली, दूजी बार कोशिश की, सफलता नहीं मिली, तीजी बार कोशिश की, सफलता नहीं मिली, तो मैं दुखी होकर बह गया। जब नूं मेरी मां आई, मां ने जो मैनू देखा दुखी बैठे नूं, क्योंकि एडिसन की मां ने उन्होंने बड़ा हौसला दिता सी, नहीं तो बचपन च टीचर ने भी कहता सी बच्चा नलायक है, कुछ बन ही नहीं सकता। तो मां ने अपने बच्चे नूं वो चिट्ठी उल्टी पढ़ के सुनाई। की सुनाई? कि तू बड़ा लायक है। टीचर कहते तू बड़ा कामयाब होएगा, इन्ना लायक है कि इन्हू पढ़ा सकीए, साडे कोल इन्नी क्षमता ही नहीं है। तो मां ने घरे ही पढ़ाया सी अपने बेटे नूं ओहदा ही। और इत्थे भी देखो वही गल है, जे मां कह दिंदी बेटा तू नलायक है क्योंकि टीचर कह रहे हैं, मास्टर कह रहे हैं, तो शायद एडिसन दे उत्ते मां दीयां गल्लां दा ही असर हुंदा कि नलायक ही बन जांदा। फिर शायद आ जिन्नियां खोजां आ बल्लभ या होर अज ये चीज़ पैदा ही ना हुंदी, क्योंकि खोज तो एडिसन ने की, पर मां ने की किया? मां ने टीचरां ने चिट्ठी लिखी सी कि तुहाडा बच्चा नलायक है, इनू असीं पढ़ा नहीं सकते, इहदे वर्गा नलायक बच्चा, मूर्ख बच्चा ही देखिया ही नहीं। पर मां ने की किया? जदों एडिसन ने पूछा मां मास्टर ने चिट्ठी च की लिखिया है, तो मां दी अखां 'च पानी आ गया। वो कहंदे बेटा टीचरां ने चिट्ठी च लिखिया कि बच्चा बड़ा होनहार है, ये बच्चा बड़ा ज्ञानी है, बड़ा समझदार है, ये जिंदगी च बहुत उच्ची जगह जाएगा, इनू पढ़ा सकीए। साडे स्कूल च इदां दे टीचर ही है नहीं, क्योंकि यदि समझ बहुत ज़्यादा है तो साडी समझ इस तो बहुत घट है। कि बेटा मैनू गर्व है तेते कि मैनू इदां दी औलाद दी रब ने। जदों सुनिया तो एडिसन के अंदर हौसला पैदा होया, अच्छा हुण अजकल के माँ बाप बच्चों को कहिए तू नलायक है, टीचर कह देंगे नलायक है, माँ बाप भी कह देंगे नलायक है, तो बच्चे के दिमाग च की आ जाता मैं नलायक हाँ, मैं कर ही नहीं सकता। नहीं तो अजमा के देख लियो, जिन्हों के छोटे बच्चे है ना, अजमा के देख लियो, कभी उन्होंने किसी इदां की जगह खड़े कर दिओ जिहड़ी 2-3 फुट उच्ची हो, यानी सिर्फ देखने वास्ते खड़े कर दो, बेटा इत्थों तू छाल नहीं मार सकता, तेतों नहीं बजनी, तेतों नहीं बजनी, वो सट लग जानी तेरे, तो बच्चा कभी कोशिश ही नहीं करेगा। पर थल्ले खड़ जाओ, बेटा कोशिश कर, मैं फड़ूंगा तेनू, तू कर सकता है, तो बच्चे अंदर हिम्मत आती, तो बच्चा करन दी कोशिश करता, तो कामयाब भी हो जाता है। जरा समझना सारिਆਂ ने, बच्चे नू हौसला दईए तो बच्चे की जिंदगी कुछ होर हो जाती है। इत्थे हुण 16 साल का एडिसन जदों निराश सी, तो मां ने कहा बेटा की गल हुई? वो कहता मां मैं पहली बार कोशिश की सफल नहीं होया, दूजी बार कोशिश की सफल नहीं होया, तीजी बार कोशिश की सफल नहीं होया, तो मैं दुखी बैठा हाँ। तो मां कहती बेटा मेरे नाल आ। एडिसन नूं उठाया मां ने, अपने नाल किचन च लैके चली गई, रसोई च लैके चली गई। तो रसोई दे विच 3 बर्तन मां ने गर्म पानी दे रखे चुल्हे दे उपर, और एक बर्तन विच मां ने आलू रख दिते, उबलदे पानी च आलू पा दिते, दूजे च अंडे रख दिते, तीजे च कॉफी दे बी सुट दिते। हुण जरा ध्यान देना, अलग अलग 3 बर्तन अग ते रखे, पानी उबल लग पिया, एक च आलू, दूजे च अंडा, और तीजे च कॉफी दे बी पा दिते। हुण जदों उबलदे आलू उबल गए, अंडा उबल गया, और कॉफी दे बी भी खुर गए पानी, यानी वो भी घुल गए। तो मां ने गैस बंद की। थोड़ी देर बाद जदों पानी ठंडा होया, तो मां ने कहा बेटा आलू नूं देख। जदों आलू देखा तो आलू नरम हो चुका है। हुण कहंदे अंडे नूं देख, अंडे नूं देखिया अंडा सख्त हो चुका है, और कॉफी नूं देखिया तो कॉफी पूरी तरह पानी च घुल चुकी है, पूरे पानी चों महक आ रही है। कहंदी बेटा देखिया कुछ? एडिसन कहंदा मां इह च देखना है, जे आलू नूं पानी च पाओगे नरम ही होना है, अंडे नूं पानी च उबालोगे सख्त ही होना है, कॉफी ने घुलना ही है, चीज देखने वाली गल है। तो उसलिए मां ने कहा बेटा ये देखने वाली नहीं, ये समझने वाली गल है।
ਕਿ ਇੱਕ ਆਲੂ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਡਿੱਗੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਆਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਐ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਡੇ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਲੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਰੰਗ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਚੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਫਿਰ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਆਣਗੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਯਾਨੀ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੁਹਰਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। दूसरी चीज है प्रयास, कोशिश करना। और तीसरी चीज है दृढ़ दृढ़ निश्चय, पूरा यकीन कि मैनू सफलता मिलेगी। जो बंदा कहे पता नहीं होना या नहीं होना, पता नहीं रहमत होनी या नहीं होनी, पता नहीं कामयाब होना या नहीं होना, इसका मतलब ये अंदर दृढ़ दृढ़ विश्वास है नहीं, दृढ़ निश्चय है नहीं। क्योंकि जिन्हां अंदर दृढ़ विश्वास होता है, दृढ़ निश्चय होता है, उन्होंने पता है ये विश्वास है अपने आप ते, विश्वास है अपने मालिक ते, मैं कोशिश कर रहा तो मैनू कामयाबी भी जरूर मिलेगी। ये गल याद रखना हमेशा। इसलिए आओ जे कामयाबी पानी है, खुशियां पानियां है, तो फिर अज तो सारी नेगेटिविटी छड़ दो। छड़ दी कि नहीं? अज तो ध्यान बुराई वाल नहीं रखना, अज तो ध्यान बुरे सोच वाल नहीं रखना, अज तो ध्यान रखना है मालिक की रहमत की तरफ। क्योंकि फिर एक बार याद दिलावांगे कि सलोमन दे आदिवासी गल्लां नाल ही पेड़ नूं सुका भी दिंदे है, तो गल्लां नाल ही मरीज नूं ठीक भी कर दिंदे है, यानी बोल बोल के। तो जे उन्हां दी गल्लां दा असर हो सकता है पेड़ां ते, मरीजां ते, तो फिर तुहाडीआं गल्लां दा असर क्यों नहीं तुहाडे जीवन ते होएगा? जे दूसरे आदमी की गल का असर किसी ते हो सकता, तो अपनी गल का कितना असर होएगा, जरा सोच के देखो। इसलिए आओ अज जे मालिक के चरणों 'च बैठे हैं ना, तो असीं सारे कहिए कि मालिक सबनूं खुशियां दे। कह दिओ, क्योंकि जिन्ने भी बैठे हैं चाहे देशों 'च परदेसां 'च,
ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਐ ਮਾਲਕ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਐ ਮਾਲਕ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ, ਐ ਮਾਲਕ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗ ਲਓ। ਰਹਿਮਤ ਜੜ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਹੋਈ? ਜੜ। ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੜ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਫਲ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਉਹ ਜੜ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਰੱਬਾ ਮੇਤੇ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹੇਗਾ ਤੇਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਾਵਾਂ? ਰੱਬਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਰੱਬਾ ਮੇਤੇ ਹੀ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਵਰ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਚਲਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਰੱਬਾ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਭਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਰੱਬਾ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਿੱਜੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਏ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਗੀਏ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਨਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਫੜ ਲਓ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੈ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਫੜ ਲਏ। ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਲੈ ਮਾਲਕ ਸੰਭਾਲ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਸਿੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਟਤੀ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਐਵੇਂ ਲੜਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ। ਐ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਜਵਾਬ ਦਾ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ, ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ, ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ। ਅੱਛਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ